मु शक्ति प्रसाद मो चैनल ओडिया इग्नो क्लासेस को समस्त को स्वागत। पूर्व वीडियो आम देखी ओडिशार नौ वाणिज्य विषय तर भौगोलिक अवस्थिति विषय केउ देश सह से वाणिज्य करथिला से विषय आम जानिबा से देश मान सहित संपर्क कौन थिला, महानदीर भूमिका कौन थिला एई नौ वाणिज्य क्षेत्र में से विषय आम एथरे जानिबा। समय नष्ट न करी चलंतु वीडियो को आम स्टार्ट करिबा। ख्रीष्टपूर्व समय महानदीर मुहाण देश में मन्नद नामक बंदर विश्व प्रसिद्ध थिला। कलिंगर समुद्र तटरे मन्नद, कोणागार, कटिकदम, पाल्लुर, आफ्तेरियन, ताम्रलिप्त प्रभृति बंदर नौ वाणिज्य क्षेत्र में प्रसिद्धि लाभ करथिला बोली विश्व प्रसिद्ध भौगोलिक और नौविद जी.भी. चेरिन स्वरचित रिसर्च ऑन टॉलेमिक जियोग्राफिक वर्णन में आलोचना करछंती। महानदी मुहाण ख्रीष्टपूर्व समय एक प्रतिष्ठित बंदर थिला बोली विश्वर अन्यतम प्रसिद्ध भूगोलविद टॉलेमी वर्णना करछंती। से बंदर नाम मन्नद थिला बोली से कहिथिले। महानदी मुहाण रहितिबा जोगु ताहा नाम मन्नद रखा जायथिला। चीन देशर राजकन्या बौद्ध तंत्र विषय ज्ञान आहरण करबा निमंते नौजान कलिंग सागर रे आसी एक बृहत नदी प्रवेश करी चेलीतोल बंदर पर्यंत गति करथिले। सेठारे से पालिंकी द्वारा तत्कालीन बौद्ध विश्वविद्यालय पुष्पगिरी यात्रा करी तंत्र शिक्षा लाभ करथिले और सेही मार्ग रे चीन को नौजान प्रत्यावर्तन करथिले। मन्नद बंदर दे चीन राजकुमारी महानदी रे प्रवेश करी चेलीतोल बंदर पहुंचले बोली वर्णन रही। बर्मा बा ब्रह्मदेश ख्रीष्टपूर्व 7म शताब्दी में कलिंगराज बा कलिंग राष्ट्र अपभ्रंश नाम सर्वविदित थिला। बहु प्राचीन समय यह दक्षिण मून अंचल बाहर थिबा लोकंक द्वारा एक सभ्यतार प्रतिष्ठा हेबार प्रमाण मध्य मिले। ख्रीष्टाब्द द्वितीय शताब्दी बेलू कालाइमे आराकान नदी उपत्यकास्थ अंचल और मर्तबान चतुर्पार्श्व पेगु अंचल कलिंग द्वारा शासित होता। रेंगुन निकटवर्ती तांते अंचल भूखनन आविष्कृत जहाजर भग्नावशेषरू एही अंचल कलिंग बणिक अधीन थिबार अनुमान करा जायथे। स्थान मानक नाम स्थापत्य कलार समानता सागर पारी देशर लोकंक सहित संपर्क विषय संकेत दिए। ब्रह्मदेशर धर्माभिलेख बुद्धागतर मध्य प्रथमे कलिंगरे बौद्ध धर्मावलंबी बणिकों सह व्यवसाय, बौद्ध धर्म प्रचारक ब्रह्मदेश बौद्ध धर्म प्रचार और परवर्ती समय ख्रीष्ट चतुर्थ रु 7म शताब्दी पर्यंत उपकूलवर्ती बर्मारे कलिंगर राजनैतिक प्रभाव विस्तार वर्णना अछि। आर.डी. बानर्जी मतरे कलिंगरे हिंदू माने जाभा द्वीप हिंदू संस्कृतिर प्रचार प्रमुख भूमिका ग्रहण करथिले। कलिंगरू बाहर एक बणिक दल ख्रीष्टपूर्व 75 एठारे एक जनबसति स्थापन करथिले। केतेक लोक कथा अनुसार एही समय प्राय 20,000 लोकंक जनबसति रहिथिबा अत्युक्त परि लागिपारे। समग्र जाभा द्वीप ख्रीष्टपूर्व 4th शताब्दी बेलू विदेशी मानक द्वारा हिंदू धर्मर प्रतिष्ठा प्रचार घटिथिला। चीन ऐतिहासिक माने चीन तांग राजवंशर शासन बेले जाभारे राजनीति करथिबा वंशर नाम होलिंग कलिंग शब्दर एक अपभ्रंश बोली कहिसंती। जाभार ही राजवंश से कालर कलिंगर लोकमानक द्वारा प्रतिष्ठित बोली अनुमान करा जाय पारे। आरबर ऐतिहासिक माने ख्रीष्टाब्द 8म शताब्दी जाभारे शासन करथिबा और काम्बेडिया चंपारे प्रभाव विस्तार करथिबा शैलेंद्र वंश कलिंगरू आछंती बोली अनुमान करछंती। राजा कुटिकंकर प्रासादर थिबा सेवक मानकु चंपा और कलिंगरू अणा जायथिला बोली ख्रीष्टाब्द 840 रे एक ताम्र फलक लिखित अछि। ख्रीष्टाब्द 1019 टू 1042 पर्यंत जाभारे शासन करथिबा राजा अर्लंगक समय तांको राज्य को आस्थिबा लोकमानक मध्य किछि लोक क्लिंग कलिंगर आउ एक अपभ्रंश थिला बोली अभिलेखरू जणा पड़ी अछि। बार्ली सह वाणिज्य ख्रीष्टपूर्वर पूर्वर आरंभ हो सारिथिला। बालीर डालचिन, लंबा गोलमरीच, धला गोलमरीच, अलैच, मुक्ता, मूल्यवान पत्थर, रेशम, गंधकर्पूर, महुमाछी फेणार महम, चंदन काठ कलिंगर व्यवसायी मानक आकृष्ट करुथिला। कलिंगर व्यवसायी माने मलमन वस्त्र, जरी वस्त्र, गालीचा, अस्त्रशस्त्र, गहना मान बाली को रप्तानी करथिले। प्राय ख्रीष्टाब्द 600 समय कंदिनी नामक जने भारतीय बालीर प्रथम शासक होइतिले। परंपरागत भाव बालीर समस्त शासक एही उपाधि बहन करती। ओडिशार जने शासक बलिंग नाम बालीद्वीप नामकरण मध्य होइथाय पारे। पापर विनाश और भाग्य परिवर्तन ओडिशा और बाली रे करा जाउथो लोकनृत्य मध्य अनेक सामंजस्य रहिछि।
ଓ ଏହା ପ୍ରାଚୀନ ସଂସ୍କୃତିର ସମ୍ମିଶ୍ରଣ ହୋଇଥାଇପାରେ। ଆରବ ମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀ ବେଳକୁ ଏହା ଏକ ମହାନ ସାମୁଦ୍ରିକ ଶକ୍ତି ଭାବେ ଉଭାନ ହେବାରୁ କଳିଙ୍ଗର ବାଣିଜ୍ୟରେ ଭଟ୍ଟା ଆସିଯାଇଥିଲା। ବାଲି ସହିତ ଏହି ପୁରାତନ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ ସ୍ମୃତିରେ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲିଯାତ୍ରା ଉତ୍ସବ ଭାବେ ବହୁ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ପାଳିତ କରାଯାଇଥାଏ। ଜାଭାର ରାଜା ଶୈଳେନ୍ଦ୍ର କିଛି ବର୍ଷର ସାମୁଦ୍ରିକ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ପରେ ମାଳୟ ଉପଦ୍ୱୀପ ଓ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଦକ୍ଷିଣ ଭାଗକୁ ନିଜ ଅଧୀନକୁ ଆଣିଥିଲେ। ଏହି ରାଜାମାନେ ଭାରତରୁ ଆସିଥିବା ବୌଦ୍ଧ ଗୁରୁମାନଙ୍କର ଆଦର ସତ୍କାର କରୁଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଚାରିତ ମହାଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରୁଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଉତ୍ତର ପୂର୍ବରେ ଅଶୋକଙ୍କ ପ୍ରେରିତ ଧର୍ମଗୁରୁମାନେ ହୀନଯାନ ପନ୍ଥା ଅନୁସରଣ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ଏକ ମତ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଙ୍ଗ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ପୂର୍ବ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ବ୍ରହ୍ମଦେଶର ଦକ୍ଷିଣାଞ୍ଚଳ ଅଧିକାର କରିବା ପରେ ମାଳୟରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିସ୍ତାର ହୋଇଥିଲା। ମାଳୟ ଭାଷାର ଅନେକ ଶବ୍ଦ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରୁ ଉଦ୍ଧୃତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମାଲେସିଆର ଭାରତୀୟମାନେ କେଲିଂ ନାମରେ ଜଣାଶୁଣା, ଯାହା କଳିଙ୍ଗର ପ୍ରଭାବ ସୂଚନା ଦେଇଥାଏ। ଅଶୋକଙ୍କ ଆକ୍ରମଣରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ କଳିଙ୍ଗର ଅନେକ ଲୋକ ପ୍ରାୟ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ ତୃତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ଆସିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଚଣ୍ଡାଶୋକ ଧର୍ମାଶୋକରେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇଥିଲେ। ସେ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆକୁ ପଠାଇଥିବା ଧର୍ମଗୁରୁଙ୍କୁ କାମ୍ବୋଡ଼ିଆର ଜନତା ସ୍ୱାଗତ କରିବା ସହ ସେମାନଙ୍କଠାରୁ ଶିକ୍ଷା ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଖମେର କଳାକୃତି ଉତ୍ସ ଆନ୍ଧ୍ର ଅଙ୍ଗକୋରୱାଟରେ ଥିବା ଅଭିଲେଖରେ କେତେକ ସଂସ୍କୃତରେ କେତେକ କଳିଙ୍ଗ ଲିପିରେ ଲେଖାଯାଇଅଛି। ଅଙ୍ଗକୋରୱାଟର ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ ଶୈଳୀ ଓଡ଼ିଶା ଓ ତାମିଲନାଡୁର ଚୋଳମାନଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ଚୀନ ସହିତ ନୌ ବାଣିଜ୍ୟ ପ୍ରଥମ ଉଲ୍ଲେଖ ଫାହିୟାନଙ୍କ ଲେଖାରୁ ମିଳେ। ଫାହିୟାନ ଏକ ବାଣିଜ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବୋଇତରେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତିରୁ ଚୀନକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଥିଲେ। ଚୀନ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀ ହୁଏନସାଂଙ୍କ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅନୁସାରେ ବୋଇତମାନେ ତାମ୍ରଲିପ୍ତିରୁ ଚେଳିତୋଳ ଓ ସିଂହଳ ଦେଇ ଚୀନକୁ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଓଡ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଶୁଭକର ଦେବ ସାଧୁ ହେବା ସହ 716 ମସିହାରେ ଚୀନ ଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ। ଚୀନରେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ଆରମ୍ଭ କରାଇଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 794ରେ ଓଡ୍ର ଦେଶର ରାଜା ଚୀନର ସମ୍ରାଟଙ୍କୁ ଏକ ବୋଇତରେ ଉପହାରମାନ ପଠାଇବାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ଚୀନରୁ ରେଶମ ଆମଦାନୀ କରୁଥିଲା ଓ ଶିରପୁର ନିକଟର ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଚିନି ମୁଦ୍ରା ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଅଛି। 813ରୁ 818 ମଧ୍ୟରେ ଜାଭାରେ କଳିଙ୍ଗ ବଂଶଜ ରାଜା ସିଏନ୍ତୁଙ୍କ ପାଖକୁ ଏକ ନୌକା ଦଳ ପଠାଇଥିଲେ। ଏହି ଦଳ ଜୀବନ୍ତ ଗଣ୍ଡା, ପଞ୍ଚରଙ୍ଗୀ ଶୁଆ, କୃଷ୍ଣକାୟ ପ୍ରଜାତିର ବାଳକ ଓ ବାଳିକାଙ୍କୁ ନେଇ ଫେରିଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ସିଂହଳ ସହିତ ଅତି ଘନିଷ୍ଠ ବ୍ୟବସାୟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଥିଲା। କେତେକ ଐତିହାସିକଙ୍କ ମତରେ ସିଂହଳର ପ୍ରଥମ ରାଜା ବିଜୟ ତତ୍କାଳୀନ ପୂର୍ବ ଭାରତୀୟ ରାଜ୍ୟ କଳିଙ୍ଗ ରାଜଧାନୀ ସିଂହପୁରରୁ ଆସିଥିଲେ। ବିଜୟଙ୍କ ଜେଜେମା କଳିଙ୍ଗ ରାଜାଙ୍କ ଝିଅ ଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗ ଅଧିକାର କରିଥିବା ସମ୍ରାଟ ଅଶୋକ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କୁ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ସିଂହଳ ପଠାଇଥିଲେ। ସାମନ୍ତ ପାଶଦିକରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଅଛି ଯେ କଳିଙ୍ଗର 8ଟି ପରିବାର ସଂଘମିତ୍ରାଙ୍କ ସହଯାତ୍ରୀ ହୋଇଥିଲେ। ତତ୍ବଂଶରେ କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ଗୁହଶିବ ଓ ସିଂହଳ ରାଜା ମହାସେନ ମିତ୍ରତାର ବିବରଣୀ ରହିଅଛି। କଳିଙ୍ଗ ରାଜା ନିଜ କନ୍ୟାର ବିବାହରେ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧଙ୍କ ଦନ୍ତାବଶେଷ ନିଜ ଜାମାତା ଦନ୍ତକୁମାରକୁ ଯୌତୁକ ଭାବେ ଦେଇଥିଲେ ଓ ଦନ୍ତକୁମାର ଏହାକୁ ସିଂହଳର ଏକ ସ୍ତୂପ ରୂପେ ସ୍ଥାପନ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ। ସିଂହଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟପର 4ର୍ଥ ଓ 5ମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ହୀନଯାନ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମର ବିକାଶ ଘଟିଥିଲା। ଏହିଠାରୁ ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବର୍ମା, ସିଆମ, କାମ୍ବୋଡ଼ିଆ ପ୍ରଭୃତି ଦେଶରେ ବୌଦ୍ଧ ଧର୍ମ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ପ୍ରଭାବ ବିସ୍ତାର ଘଟିଥିଲା। ସିଂହଳର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ଭାରତର ବିଭିନ୍ନ ତୀର୍ଥସ୍ଥାନ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲା ବେଳେ କଳିଙ୍ଗର ବନ୍ଦରମାନଙ୍କରେ ଭାରତୀୟ ଭୂଖଣ୍ଡରେ ପ୍ରବେଶ କରୁଥିବାରୁ କଳିଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ସିଂହଳର ସଂସ୍କୃତି ବିଶେଷ କରି ବୁଦ୍ଧଘୋଷଙ୍କ ତେରବାଦ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଥିଲା। କଳିଙ୍ଗର ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀମାନେ ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଦନ୍ତାବଶେଷର ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ସିଂହଳ ଅଭିମୁଖେ ଯାତ୍ରା କରୁଥିଲେ। ଚୀନର ପରିବ୍ରାଜକ ହୁଏନସାଂ ତାମ୍ରଲିପ୍ତିରୁ ଚେଳିତୋଳ ଅତିକ୍ରମ କରି ସିଂହଳ ଅଭିମୁଖେ କରିଥିବା ଯାତ୍ରାର ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଚୂଳ ବଂଶ ଅନୁଯାୟୀ କଳିଙ୍ଗର ରାଜା ଅଗ୍ରାବୋଧି ଦ୍ୱିତୀୟଙ୍କ ସମୟରେ ସିଂହଳ ଭ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ସିଂହଳର ରାଜା ବିଜୟ ବାହୁ କଳିଙ୍ଗ ରାଜକନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ଗପ ରାଜାଙ୍କର ପୁତ୍ର ନିଶାଙ୍ଗ ମଲ୍ଲ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1187ରୁ 1196 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସିଂହଳର ରାଜା ହୋଇଥିଲେ। କଳିଙ୍ଗର ରାଜକୁମାର ମାଘ 24,000 ସୈନ୍ୟ ବିଶିଷ୍ଟ ନୌସେନା ନେଇ ସିଂହଳକୁ ଆକ୍ରମଣ କରିଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1214ରୁ 1235 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ଦ୍ୱୀପ ଉପରେ ରାଜୁତି ମଧ୍ୟ ସେ କରିଥିଲେ।
ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1100 1600 ଶତାବ୍ଦୀ ମଧ୍ୟରେ କଳିଙ୍ଗର ନାମ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ହୋଇ କ୍ରମଶଃ ଓଡ୍ର ଦେଶ ଓଡ଼ିଶା ନାମରେ ଅଭିହିତ ହେଲା। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1435 1466 ମଧ୍ୟରେ କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ରାଜୁତି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶା ଏକ ମହାନ ରାଜନୈତିକ ଶକ୍ତିକେନ୍ଦ୍ର ଭାବେ ପରିଗଣିତ ହେଉଥିଲା। ଗଙ୍ଗାଠାରୁ ଆର୍କଟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଏହାର ସୀମା ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାର ଭୌଗୋଳିକ ସୀମାଠାରୁ ବଡ଼ ଥିଲା। ତାଙ୍କ ପରବର୍ତ୍ତୀ ରାଜାମାନେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଯାଏଁ ବିଶାଳ ସାମ୍ରାଜ୍ୟ ନିଜ ଅଧୀନରେ ରଖିବାକୁ ସମର୍ଥ ହୋଇନଥିଲେ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 1497 1541 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ଶାସନ କାଳରେ ହୁଗୁଳି ମେଦିନାପୁର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆନ୍ଧ୍ରପ୍ରଦେଶର ଗୁଣ୍ଠୁର ଅଞ୍ଚଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟାପ୍ତ ଥିଲା। ଆରବୀ ନାବିକମାନେ ବଙ୍ଗୋପସାଗର ଅଞ୍ଚଳରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦ 8ମ ଶତାବ୍ଦୀର ପ୍ରାରମ୍ଭ ବେଳକୁ ନିଜର ଆଧିପତ୍ୟ ବିସ୍ତାର କରିଥିଲେ। ତାପରେ ପର୍ତ୍ତୁଗୀଜ, ଓଲନ୍ଦାଜ, ଇଂରାଜୀ, ଫରାସୀମାନେ ଏହି ଅଞ୍ଚଳରେ ବ୍ୟାପକ ଭାବେ ବ୍ୟବସାୟ କରିବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଓଡ଼ିଶାର ନାବିକମାନଙ୍କ ସୀମା କ୍ରମଶଃ ସଂକୁଚିତ ହେବାରେ ଲାଗିଲା। 1586 ମସିହାରେ ବଙ୍ଗର ମୁସଲମାନ ଶାସକ ସୁଲେମାନ କରରାଣୀ ଓଡ଼ିଶା ଅଧିକାର କରିବା ଫଳରେ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାଧୀନତା କ୍ଷୁର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ପରେ ମରହଟାମାନେ 1751 ଓ ବ୍ରିଟିଶମାନେ 1803 1805 ମଧ୍ୟରେ ହୋଇଥିବା ଯୁଦ୍ଧମାନଙ୍କରେ ମରହଟା ବାହିନୀକୁ ପରାସ୍ତ କରି ଓଡ଼ିଶାକୁ ଅଧିକାର କରିଥିଲେ। ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ନୌବାଣିଜ୍ୟ ସଂଗ୍ରହାଳୟ କଟକର ଜୋବ୍ରାଠାରେ 2013 ମସିହାରେ ଉଦ୍ଘାଟିତ ହୋଇଥିଲା। ଓଡ଼ିଶାର ସମ୍ଭ୍ରାନ୍ତ ସାମୁଦ୍ରିକ ନୌବାଣିଜ୍ୟର ଇତିହାସ ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଲୋକଲୋଚନକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟ ବଦ୍ଧପରିକର। ପ୍ରାଚୀନ ସମୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ, ଚନ୍ଦ୍ର, ନକ୍ଷତ୍ରମାନଙ୍କର ସହାୟତାରେ ନାବିକମାନେ ଦିଗ ନିରୂପଣ କରୁଥିଲେ। ବିଜ୍ଞାନୀର ବିକାଶ ପରେ ଦିଗବାଣୀ ଯନ୍ତ୍ର ଅନ୍ୟ ଯନ୍ତ୍ରାଦିର ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ଥିବା ତଥ୍ୟାବଳୀରେ ନୌବାଣିଜ୍ୟର କ୍ରମାନ୍ୱୟ ବିକାଶ ଓ ଇତିହାସ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋକପାତ କରିଥାନ୍ତି। ମଧ୍ୟକାଳରୁ ନେଇ ବ୍ରିଟିଶ ଶାସନ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୋଇତର ବର୍ଣ୍ଣନା, ସେମାନଙ୍କର ଚିତ୍ର, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଲେଖା, କଳିଙ୍ଗର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ, ଡଙ୍ଗା ତିଆରି କରିବାର ପ୍ରଣାଳୀ ଆଦି ଏହି ସଂଗ୍ରହାଳୟରେ ପ୍ରଦର୍ଶିତ। ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।